السلام علیکم ناظرین آج میں اپری کا ایک آرٹیکل لے کر آیا ہوں جو 39 پیجز پر مشتمل ہے۔ آج میں اس کا سمری کروں گا، تو آئیے چلتے ہیں اس کی سمری کی طرف۔ میں کمپلیٹ آرٹیکل کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، تو اگر آپ کمپلیٹ آرٹیکل پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک پڑی ہوئے ادھر سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں سمری کی طرف۔ ٹاپک ہے مڈل ایسٹ اور جنوبی ایشیا میں جیو پولیٹیکل تبدیلیاں، بدلتی اتحادی تعلقات، پراکسی جنگیں اور اقتصادی سفارتکاری کا اثر۔ اس کا رائٹر ہے ابراہام انیمی منکو۔ مصنف کہہ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ اور جنوبی ایشیا میں حالیہ برسوں میں جیو پولیٹیکل تبدیلیاں عالمی سیاست اور معیشت پر گہری اثرات ڈال رہی ہے۔ ان تبدیلیوں کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ یہ علاقہ عالمی توانائی کے فراہمی، تجارتی راستوں اور اسٹریٹجک مفادات کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس مقالے کا مقصد ان مختلف پہلوؤں کا تجزیہ کرنا ہے جنہوں نے مڈل ایسٹ اور جنوبی ایشیا کے جیو پولیٹیکل صورتحال کو تبدیل کیا ہے، جیسے کہ بدلتے اتحادی تعلقات، پراکسی جنگوں کا رجحان اور اقتصادی سفارتکاری کے نئے طریقے۔ نمبر فرسٹ پہ بدلتے اتحادی تعلقات۔ مڈل ایسٹ اور جنوبی ایشیا میں اتحادی تعلقات میں جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ عالمی طاقتوں کی پالیسیاں اور ان کے مفادات کے تبدیلیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات ماضی میں مضبوط تھے، خاص طور پر تیل کی تجارت اور دفاعی معاملات میں۔ تاہم سعودی عرب نے حالیہ برسوں میں اپنی تعلقات کو ایک خود مختار سمت میں موڑ لیا ہے۔ سعودی عرب نے چین اور روس کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کو بڑھایا ہے، جو اس بات کا غمار ہے کہ سعودی عرب اب اپنے مفادات کے لیے امریکہ پر انحصار کم کرنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب نے چین کے ساتھ ایک اہم اقتصادی معاہدہ کیا ہے جس میں توانائی کے فراہمی اور سرمایہ کاری شامل ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے روس کے ساتھ دفاعی تعلقات کو مستحکم کیا ہے، جو کہ مڈل ایسٹ میں ایک نیا پہلو ہے۔ اسی طرح ایران نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات میں اضافہ کیا ہے، خاص طور پر جب امریکہ نے ایران پر اقتصادی پابندیاں عائد کی۔ چین نے ایران کے ساتھ ایک طویل المدتی اقتصادی معاہدہ کیا ہے جس سے ایران کی معیشت کو نئی زندگی مل رہی ہے۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر عالمی مذاکرات میں چین کا کردار بھی اہم ہے۔ اسی طرح پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہمیشہ سے کشیدہ رہے ہیں اور ان تعلقات میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تاہم چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک جیسے منصوبوں نے اس علاقے میں چین کے اسٹریٹجک موجودگی کو مزید بڑھا دیا ہے، جس کا بھارت کی خارجہ پالیسی پر گہرا اثر پڑا ہے۔ بھارت نے اس بات کا جواب امریکہ کے ساتھ اپنے دفاعی تعلقات بڑھا کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے روس کے ساتھ بھی اپنے تعلقات مستحکم کیے ہیں۔ نمبر سیکنڈ پہ پراکسی جنگیں اور علاقائی تنازعات۔ پراکسی جنگیں مڈل ایسٹ اور جنوبی ایشیا میں بڑی کشیدگی کا باعث بنی ہیں۔ ان جنگوں میں عالمی طاقتیں اور علاقائی کھلاڑی اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے غیر براہ راستہ طریقوں سے اپنے حریفوں کے خلاف جنگ لڑتے ہیں، جیسے کہ یمن کی جنگ۔ یمن میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان پراکسی جنگ جاری ہے۔ سعودی عرب یمن کی حکومت کی حمایت کر رہا ہے، جبکہ ایران حوثی باغیوں کی حمایت کرتا ہے۔ اس جنگ نے پورے خطے میں تناؤ کو بڑھایا ہے اور اس کے اثرات سعودی عرب، ایران اور دیگر پڑوسی ممالک میں مرتب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سیریا کے جنگ۔ شام کے جنگ میں امریکہ، روس اور ایران جیسے عالمی طاقتیں ملوث ہیں۔ روس اور ایران بشار الاسد کی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک اس کے مخالف گروپوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اس جنگ میں مختلف عالمی کھلاڑی اپنے مفادات کے لیے مختلف اتحادیوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔
इसी तरह अफ़गानिस्तान का बहरान। अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के क़याम के बाद पाकिस्तान, ईरान और भारत जैसे ममालिक इसके सियासत में मुलविस हैं और अमेरिका और चीन भी अफ़गान हुकूमत के साथ अपनी मफादात के हुसूल के लिए ताल्लुकात रख रहे हैं। इस सूरत हाल ने खित्ते में एक नई जियोपॉलिटिकल हकीकत को जन्म दिया है। नंबर 3 पे इक्तिसादी सफारतकारी और तिजारती ताल्लुकात। इक्तिसादी सफारतकारी ने मिडिल ईस्ट और जनूबी एशिया के ममालिक को नई राहों पर गामज़न किया है। आलमी ताकतें इस इलाके के कुदरती वसाइल, तवानाई की फरहमी और तिजारती रास्तों के हवाले से अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए इक्तिसादी सफारतकारी का इस्तेमाल कर रही हैं। चीन की इक्तिसादी पॉलिसी ने चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत मिडिल ईस्ट और जनूबी एशिया में अपने इक्तिसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम किया है। चीन ने पाकिस्तान, ईरान और दीगर ममालिक में सरमायाकारी की है, जिससे इन ममालिक की इक्तिसादी तरक्की के इम्कानात बढ़ गए हैं और चीन के स्ट्रेटेजिक पोजीशन में भी इजाफा हुआ है। इसी तरह अमेरिका और भारत के ताल्लुकात। भारत ने अमेरिका के साथ अपने इक्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम किया है, ख़ास तौर पर दिफाई मुआहदों और तिजारती ताल्लुकात के हवाले से। अमेरिका भारत के साथ अपनी इक्तिसादी ताल्लुकात को इलाकाई सतह पर चीन के असरात को महदूद करने के लिए इस्तेमाल करता है। सऊदी अरब की इक्तिसादी सरमायाकारी। सऊदी अरब ने मशरिक वस्ता और जनूबी एशिया में अपनी इक्तिसादी सरमायाकारी बढ़ा दी है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपने विजन 2023 के तहत मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों में सरमायाकारी की है, जैसे कि सियाहत, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे। इसके ज़रिए सऊदी अरब ने अपनी आलमी असर व रसूख को मज़ीद मुस्तहकम किया है। नंबर 4 पे आलमी सतह पर असरात। यह जियोपॉलिटिकल तब्दीलियाँ आलमी सतह पर भी असर अंदाज हो रही हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट और जनूबी एशिया आलमी तवानाई के मार्केट, तजारती रास्तों और आलमी सियासत में कलीदी अहमियत रखते हैं। अमेरिका का असर व रसूख को अगर देखें तो अमेरिका ने अपनी इत्तेहादियों के साथ मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी को बरकरार रखने की कोशिश की है, ख़ास तौर पर ईरान के हवाले से। ताहम अमेरिका की अंदरूनी सियासत में तब्दीलियाँ और दीगर आलमी मसाइल ने इसकी पॉलिसी को मुतासिर किया है। इसी तरह रूस और चीन की बढ़ती हुई मौजूदगी। रूस और चीन ने मिडिल ईस्ट और जनूबी एशिया में अपनी इक्तिसादी और सियासी मौजूदगी को बढ़ाया है, जिससे अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की पोजीशन कमज़ोर हुई है। इलाकाई ताकतवरों का किरदार। भारत, ईरान, तुर्की और सऊदी अरब जैसे इलाकाई ताकतवर ममालिक अपनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ाल हो चुके हैं, जिससे इलाकाई सतह पर सियासी हरकियात में तब्दीलियाँ आई हैं। इन ममालिक ने आलमी सतह पर अपनी असरात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात बढ़ाए हैं। तो नाज़रीन, मिडिल ईस्ट और जनूबी एशिया में जियोपॉलिटिकल तब्दीलियाँ आलमी सियासत की पेचीदगियों को मज़ीद बढ़ा रही है। बदलते इत्तेहादी ताल्लुकात, प्रॉक्सी जंगें और इक्तिसादी सफारतकारी की नई राहें इस इलाके को आलमी सतह पर एक अहम सियासी और इक्तिसादी मरकज़ बनाती हैं। आलमी ताकतें इस इलाके में अपने मफादात के हसूल के लिए नई हिकमत अमलों को अपनाती है, इस एक मुतहरिक और पेचीदा जियोपॉलिटिकल मैदान बना रही हैं। ये इलाके अपनी कुदरती वसाइल, स्ट्रेटेजिक मकाम और आलमी तिजारत के हवाले से इतने अहम है कि इनमें होने वाली हर तब्दीली आलमी सतह पर असरात मरतब करती है। जियोपॉलिटिकल खेल की ये तब्दीलियाँ आलमी ताकतों के लिए एक चैलेंज बन चुकी है और उनके दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद पेचीदगी आ चुकी है। तो नाज़रीन, वीडियो का कर रहे हैं इख्तिताम। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह आगे हम बहुत सारे इप्री के आर्टिकल की समरी, डान के आर्टिकल की समरी और बहुत सारे मालूमात लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।